بلوچستان کے قلعہ عبداللہ میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، درجنوں گھروں میں پانی داخل جبکہ دیواریں اور مکانات منہدم ہو گئے۔ دودھ اڈا کے قریب سیلابی ریلے میں گاڑی پھنس گئی، ڈرائیور اور 4 کمسن بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ 7 شریف میں بارش نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جہاز چوک، نیو بس سٹینڈ سمیت دیگر علاقوں میں 2 فٹ تک پانی جمع، شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز آصف علی میمن سے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، 7 شریف میں کچھ گھنٹوں کی بارش نے انتظامیہ کے پول ظاہر کر دیے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں 7 کے جہاز چونک کے مقام پر، جہاں پر 2 سے 3 فٹ پانی موجود ہے۔ جہاز چونک پارک میں بھی پانی موجود ہے۔ یہ واحد سڑک ہے 7 کی جو سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی طرف جاتی ہے۔ یہاں سے بہت سارے مریض بھی اسپتال جاتے ہیں، تاہم 2 سے 3 فٹ پانی موجود ہونے کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا، جس کے باعث شہری جو ہے شدید مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ 7 کے شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر 7 شہر سے نکاسی آب کا عمل شروع کر کے شہریوں کو مشکلات سے بچایا جائے۔ جی راجن پور میں کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے پر مسلسل بارش سے ندی نالوں میں طغیانی ہے، اور نالا کہا سے 1 لاکھ جبکہ نالا چھاچھڑ سے 45,000 کیوسیک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ متعدد علاقے بھی سوالے سے زیر آب آ گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے قمر سراج قریشی سے۔ جی قمر، بتائیے گا۔ بارش ہونے کے سبب ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ نالا کہا میں اس وقت 1 لاکھ کیوسیک سیلابی ریلے کی آمد ہوئی ہے، جبکہ نالا چھاچڑ میں تقریباً 45,000 کیوسیک سیلابی ریلے کی آمد ہو چکی ہے، جبکہ نالا بگا خسرہ میں تقریباً 27,000 اور اسی طرح نالا سوری اور نالا زنگی بھی اس وقت سیلابی ریلے کے زد میں، جبکہ دریائے سندھ کی اگر بات کی جائے تو دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر اس وقت 3,75,000 کیوسیک پانی کی جو ہے سیلابی پانی کی وہ آمد ہوئی، اور اس وقت اس پانی میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جن علاقوں میں اب تک سیلاب پہنچ چکے ہیں وہاں کے لوگ کالیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے۔ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے اس وقت موجود ہیں، پانی کی آمد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہمیں کسی طور بھی ریسکیو نہیں کیا جا رہا ہے۔ جی دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ ہو گئی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام تلوار پوسٹ پر پانی کی آمد 2100 کیوسیک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیلابی صورتحال نہیں، حالات نارمل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ ہو گئی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام تلوار پوسٹ پر پانی کی آمد 2100 کیوسیک ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ سے فارغ شکیل خان بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے۔ شکیل خان الزامات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے سینئر قانون دان قاضی انور کو طلب کر لیا۔ ملاقات میں شکیل خان کی برطرفی سمیت کئی اہم امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ سے فارغ شکیل خان بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے۔ ذرائع کے مطابق شکیل خان الزامات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کریں گے، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی عامر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں شکیل خان جنہیں گزشتہ دنوں برطرف کیا گیا ہے وہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور اپنے اوپر ہونے والے جو الزامات ہیں اس حوالے سے ان سے بات چیت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انہیں کس کے کہنے پر جو ہے کابینہ سے نکالا گیا ہے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے سینئر قانون دان اور جو اس کمیٹی کے ممبر تھے وہ انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ قاضی انور جو ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق عمران خان کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا ہے، اور وہ کل جو ہے 2 بجے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس میں نہ صرف شکیل خان کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی بلکہ جو دیگر امور ہیں، اہم امور ہیں، وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے کچھ الزامات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ شکیل خان کے ساتھ کابینہ کے دیگر اراکین جو ہیں وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک گروپ بنایا جا رہا ہے جس کو شکیل خان جو ہیں وہ خود تردید کریں گے، اور بانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ، اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس ریفارمز اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ اے ڈی بی کے مطابق اوپن پلاٹس پر 6 سال بعد ٹیکس استثناء ختم اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ پر ٹیکس عائد ہونا چاہیے۔
जबकि गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फरोख्त और सरमायाकारी पर स्टैंडर्ड टैक्स आयद किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स मरात देकर हुकूमत को रेवेन्यू से भी महरूम रखा गया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, आगाह कीजिए। जी, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें होशरबा इंकशाफात किए गए हैं और पाकिस्तान में जो अर्बन डेवलपमेंट मॉडल है इसको फरसूदा करार दिया गया है। इसके साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स एग्जेम्पशन दे रखी हैं, इससे ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जो तमाम सरमायाकारी है वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है, जिसके बाइस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान की जो सालाना की बुनियाद पर जीडीपी ग्रोथ है वो मुतासर हो रही है। आईएमएफ की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से और एडीबी की जानिब से, जितने भी आलमी मालियाती अदारे हैं उन तमाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो टैक्स एग्जेम्पशंस दे रखी हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। एडीबी की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि ओपन प्लाट्स पर जो 6 साल के बाद टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है उससे को वफाकी हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी नुकसान हो रहा है और सरमायाकारी भी रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो पाकिस्तान का मौजूदा अर्बन मॉडल है इसको भी फरसूदा करार देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को तमाम तर, क्योंकि आबादी की जो रेशो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान को अर्बन मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के जो शहरों में आबादी बढ़ने की रफ्तार है वो 3.6% तक तजावुज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जो सालाना जीडीपी ग्रोथ है वो 3.5% की सतह पर ग्रोथ कर रही है। अगर देखा जाए तो आबादी बढ़ने की जो रेशो है शहरों में वो जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है, जिसके बायस मसाइल पैदा हो रहे हैं। एडीबी ने निशानदेही की है कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है वो दुनिया भर में तीसरे नंबर पे है। आप इस हवाले से हमें तफसीली तौर पर आगाह करे थे। मुल्क की बिजली ज़रूरियात में सबसे ज़्यादा इन्हिसार सस्ती पन बिजली पर। इसके बावजूद बिजली के नर्ख आसमानों पर, भारी टैक्स, अरबों रुपए के फ्यूल कास्ट और सहमाही एडजस्टमेंट के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स। जुलाई 2024 में बिजली की लागत तो 9 रुपए यूनिट रही, मगर कैसे बिल 40, 60 और 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। मुल्क में 45,000 मेगावाट के हामिल पावर प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हमारी शदीद मौसम में ज्यादा से ज्यादा बिजली की जरूरत सिर्फ 22,000 मेगावाट तक होती है। और इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि हमारा तरसीली और तकसीमी निजाम 26,000 मेगावाट बैक वक्त बर्दाश्त कर सकता है। 45,000 मेगावाट में से 10,700 मेगावाट के पानी के पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जिनसे सबसे सस्ती 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा होती है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक जुलाई के महीने में 19,500 मेगावाट तक बिजली सारिफीन को फराहम की गई, जिसमें 35% बिजली पानी से पैदा होती रही। यूं जुलाई में 7,000 मेगावाट तक बिजली पानी से पैदा हुई, जबकि बाकी 12,000 मेगावाट मुख्तलिफ जराए से, जिनमें थर्मल, दरामदी कोयला और LNG भी शामिल है। इस बिजली की मजमूई कीमत तकरीबन 9 रुपए फी यूनिट रही। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने ट्वीट किया कि बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बदइंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल जराए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल ये है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुँच रहे हैं। माहिर तवानाई उमूर बशारत हसन ने दुनिया न्यूज को बताया कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरत 22,000 मेगावाट है, तो हम 45,000 मेगावाट के मंसूबे क्यों लगा रहे हैं। बगैर सोचे समझे इन्होंने तकरीबन 45,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगा दिए हैं। ऑलरेडी 45,000 मेगावाट्स के लग चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। मतलब यह है कि अगले चंद साल के अंदर ये 70,000 मेगावाट के करीब पहुंच जाएगी आपकी कैपेसिटी, जबकि आपकी डिमांड वही की वही है। डिमांड बिल्कुल नहीं बढ़ी। 22,000 मेगावाट गर्मियों में, 8,000 9,000 मेगावाट ज़्यादा सर्दियों में। तो अभी आपने जो एडिशनल कैपेसिटी लगा दी है बगैर सोचे समझे, इसके वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अरबों रुपया हर साल ये IPPs ले जाते हैं बगैर कोई बिजली पैदा किए हुए। चाइना ने पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए अपने मुल्क से कोल के पावर प्लांट्स ख़त्म किए हैं और हमने वो प्लांट्स लाकर यहाँ पे लगा लिए हैं। शहरियों का कहना है कि IPP से किए महंगे मुआहिदों के बायस बिजली के बिल भरना नागुज़ीर हो चुका है। इन मुआहिदों का बोझ अवाम पर पड़ रहा है, जिसे कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिल के पैसे नहीं हो रहे कहीं से, हम तो इतने परेशान हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि इस होटल को बंद कर दें।
इसका बिल दें या बच्चों की रोटी कमाएं, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। 5,000 बिल आता था, अब 10,000 बिल आ रहे हो, तो आप कहें कि गरीब लोग ये 10,000 किधर से मैनेज करेंगे। अभी मेरा पिछला बिल जो आया है वो तकरीबन 8,000 रुपये बिल आया। एक लाइट है मेरी एनर्जी सेवर जो मैं जला रहा हूँ। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई इक़दाम करे। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। अगर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाए तो हुकूमत ने सिर्फ 12,500 मेगावाट के लिए ही 33,000 मेगावाट के प्लांट्स लगाए हैं, जिससे बिजली पैदा न करने की 2100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट सारिफीन से वसूल की जाती है। और अगर ऐसा चलता रहा तो यही कैपेसिटी पेमेंट्स अगले साल 2800 अरब तक पहुँच जाएगी।